새들은 바람이 가장 강하게 부는 날 집을 짓는다고 합니다. 강한 바람에도 견딜 수 있는 튼튼한 집을 짓기 위해서랍니다. 태풍이 불어와도 나뭇가지가 꺾였으면 꺾였지 새들의 집이 무너지지 않는 것은 바로 그런 까닭이랍니다. 바람이 강하게 부는 날 지은 집은 강한 바람에도 무너지지 않지만 바람이 불지 않는 날 지은 집은 약한 바람에도 무너지기 마련이죠. 우린 지난 1년간 코로나 바이러스라는 강한 바람 속에서도 흔들리지 않는 나만의 공간을 만들기 위해서 부단히 노력해왔습니다. 이젠 어떤 재난이 닥쳐도 다 극복할 수 있다는 기대감을 가지고 2021년을 맞아야 할 것입니다. 안녕하세요. 2020년을 마감하고 2021년을 기다리는 길목에서 여러분과 만나는 레드 FM 토요일이 좋다 리균입니다. 우리의 기억 속에서 영원히 지워지지 않을 2020년이 이제 5일 남았네요. 5일이 지나고 2021년이 온다고 해서 크게 변화가 있을 것이라는 생각은 들지 않지만 그래도 희망을 가지고 새해를 맞아야 하지 않을까요? 오늘 토요일이 좋다에서는 2020년에 하지 못했던 이야기 그리고 2021년에 꼭 하고 싶은 이야기를 함께 나눠보도록 하겠습니다. 먼저 첫 곡으로 산들의 취기를 빌려. 언제부턴가 불쑥 내 습관이 돼버린 너. 혹시나 이런 맘이 어쩌면 부담일까. 널 주저했어. 언제부턴가 점점 내 하루에 스며든 너. 아침을 깨우는 네 생각에 어느샌가 거리엔 어둠이 젖어들고 쥐기를 빌려 오늘 너에게 고백할 거야. 하루하루 네가 좋다고 괜히 어색할까. 혼자 해만 태우다 끝끝내 망설여왔던 순간 알잖아. 나 무뚝뚝하고 말도 없는 걸. 서툰 표현이 쑥스러워서 괜히 쓰다 지울 문자만 바라보다 못 적은 쓴 웃음만. 언제부턴가 가끔 너와 마주칠 때마다 한참을 머뭇거린 어설픈 손인사만 오늘 밤도 후회로 찾아들고 쥐기를 빌려 오늘 너에게 고백할 거야. 하루하루 보고 싶다.
고려플라자는 성실, 신용, 믿음을 바탕으로 한인 동포 사회에 20년간 꾸준히 자리를 지켜오고 있습니다. 캘거리 다운타운에 위치한 고려플라자는 고객들을 위한 넓은 무료 주차장과 한인들의 편의를 위한 아리랑 슈퍼, 한국관 레스토랑, 갤럭시 노래방, 정한의원, 올리브치킨, 떡사랑, 한국 베이커리, 진아 헤어살롱, 안경점, 윤음악 학원이 있으며 최고의 서비스를 자랑하고 있습니다. 앞으로도 캘거리 동포 여러분의 눈높이에 맞춰 성실히 임할 것을 약속드립니다. 임대 문의사항이나 기타 문의사항은 대표이사 민병기 403-239-5154로 연락주시면 성실히 답변해드리겠습니다. 여러분들의 크리스마스는 어땠는지요? 사적 모임 금지령으로 사랑하는 연인들과 만나지도 못하고 내내 집에서만 보내게 되었던 이번 크리스마스가 아마 역사상 가장 지루한 크리스마스가 아니었을까 합니다. 원래 이맘때면 연말 행사가 넘쳐나서 여기저기 다니면서 사람들과 어울리느라고 정신없을 시절인데 아무것도 하지 못하고 지내면서 많이들 힘드셨을 겁니다. 그래도 전화를 통해서 고백은 하셨는지요? 취기를 빌려서 사랑한다, 보고 싶다고 고백을 하셨는지요? 좋은 말은 언제 들어도 마음을 설레게 한답니다. 비싼 선물을 사서 감동을 주는 것보다 따뜻한 말 한마디를 통해서 전달되는 마음의 선물이 상대방을 더 설레게 한답니다. 내가 사랑하고 내게 소중한 사람이 나에게서 듣고 싶어하는 말, 그 말을 아직까지 미루고 계신다면, 아니 쑥스러워서 하지 못하고 계신다면 지금이라도 이야기하세요. 우리 몸속에 다이돌핀이 넘쳐날 겁니다. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is dead heavy, can't hear the bass, boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beach chain like money. This go overload, I'm into that, I'm good to go, I'm diamond, you know I glow up. Hey, so let's go. Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, bring a friend, join the crowd, whoever wanna come along. Word up, talk, just move right up the wall. There light, sky's the light, so we dance to the breakdown. Ladies and gentlemen, I got the medicine, so you should keep your eyes on the ball. This is getting heavy, can you hear the bass? Boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this bitch chain like money. At this go overload, I'm into that, I'm good to go, I'm down, you know I glow. And let's go. Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, na-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 na. Life is dynamite. Na-n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 a. Life is dynamite. Shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, da-na-na-na-na-na-na-na, eh. Da-na-na-na-na-na-na-na, eh. Da-na-na-na-na-na-na, eh. Light it up like dynamite. Da-na-na-na-na-na-na, eh. Da-na-na-na-na-na-na, eh. Da-na-na-na-na-na-na, eh. Light it up like dynamite. Cause I'm in stars tonight, so watch me bring the fire, set the night alight. Shining through the city with a little fucking soul. So I'ma light it up like dynamite. This is so watch me bring the fire, set the night alight. Shining through the city with a little fucking soul. So I'ma light it up like dynamite. Like the spotlight, like the dynamite. Shining through the city with a little fucking soul. Light it up like dynamite. 안녕하십니까. 디스타임 발행인 조광수입니다. 어제의 뉴스와 정보를 오늘 받아보는 신문
독자분들께서 한 주간을 기다리며 찾는 신문 디스타임입니다. 장소를 불문하고 지역과 공간을 뛰어넘어 언제 어디서든 접할 수 있는 맞춤형 모바일 신문으로 거듭나고 있습니다. 캐나다 주류사회와 한인사회의 네트워킹에 힘쓰고 있으며 한인동포 개개인의 의견을 소중히 다루어 희로애락을 함께하고 같이 해결해가는 그런 신문이 되도록 하겠습니다. 밝은 사회를 만들기 위해 여러분과 함께 뛰겠습니다. 광고 문의 403-804-0961, 403-804-0961입니다. 2020년 최고의 히트곡이죠. BTS의 다이너마이트 들려드렸습니다. 이 노래를 들으면 나도 모르게 어깨가 들썩여진답니다. 안무를 따라 해보려고 시도해봤는데 생각보다 힘들더라고요. 우울했던 2020년 하반기에 우리에게 시원함을 선사해줬던 BTS의 빌보드 정복은 2020년 최고의 이슈 중 하나가 아니었을까 합니다. 성공은 작은 노력이 만들어낸 결실이라는 말이 있습니다. 성공은 말로 하기는 쉬워도 막상 이루기에는 부단한 노력과 시간이 필요한 것이랍니다. 2019년 이맘때 희망찬 2020년을 기대하면서 뭔가 성공을 꿈꾸셨던 분들은 아마 지금쯤 새로운 기대와 희망을 가지고 2021년을 준비하고 있을 겁니다. 2021년에는 어떤 일들이 어느 방향으로 진행될지 사뭇 궁금하죠. 백신의 효과로 인해 코로나가 종식이 되고 다시 예전으로 돌아갈 수 있을지도 모르겠습니다. 자유롭게 여행이 가능하고 친구와 만나 같이 밥도 먹을 수 있는 최소한의 자유가 주어지는 시절이 분명 다시 올 겁니다. 혼자라는 건 너무 외롭고 혼자 하는 건 너무 재미없답니다. 위로받고 싶은 날 내겐 말해도 돼. 위로받고 싶은 날 내겐 기대도 돼. 희에 섞인 음악 소리에 혼자 젖은 새벽 감성에 때론 너무 지치고 때론 너무 지쳐서 가끔 아주 가끔 혼술하고 싶은 밤 전화해 혼자 있고 싶은 밤 전화해 참았던 눈물에 울컥해도 괜찮아 가끔 아주 가끔 혼술하고 싶은 밤 전화해 잠이 오지 않는 이 밤에 한 번쯤 소리내 울컥해도 괜찮아 가끔 아주 가끔 웃고 싶지 않은 날 그냥 그래도 돼. 도망치고 싶은 날 그래 떠나도 돼. 희에 섞인 눈물 소리에 젖어드는 슬픈 감정에 때론 너무 지치고 때론 너무 지쳐서 가끔 아주 가끔 혼술하고 싶은 밤 전화해 혼자 있고 싶은 밤 전화해 참았던 눈물에 울컥해도 괜찮아 가끔 아주 가끔 혼술하고 싶은 밤 전화해 잠이 오지 않는 이 밤에 한 번쯤 소리내 울컥해도 괜찮아 가끔 아주 가끔 전부 이해할 수 없지만 내게 말해 참았던 눈물이 발칵 쏟아질까봐 미치게 답답해 울컥하는 마음에 가끔 기대도 돼 내게 혼술하고 싶은 밤 외로워 혼자라는 생각에 서러워 말없이 눈물로 소리쳐도 괜찮아 그래 울어도 돼 혼술하고 싶은 밤 외로워 잠이 오지 않는 이 밤에 한 번쯤 소리내 울컥해도 괜찮아 가끔 아주 가끔
안녕하세요. 백종성 부동산입니다. 엘버타 교민 여러분들의 소중한 자산인 주택 매매와 비즈니스 매매, 부동산 투자를 성실과 검증된 실력으로 최선을 다해 도와드리겠습니다. 10분의 고객을 만드는 것보다 한 분의 고객에게 10배의 만족을 드리기 위해 한 분 한 분을 진심으로 대하겠습니다. 부동산 문의나 상담은 백종성 부동산 전화 780-218-4549번으로 연락 주시기 바랍니다. 확실한 만족을 드리겠습니다. 어떤 때는 정말 혼자 술잔을 기울이고 싶은 그런 밤이 있기도 한데요. 요즘은 아예 혼자 술 마시는 혼술, 여기에 많이들 익숙해진 것 같습니다. 이 술이라는 게 참 묘한 힘을 가졌다고 하잖아요. 술김에 사랑을 고백한다든지, 술김에 머릿속에 있던 고민들을 잊게 된다든지, 술김에 불면증에서 벗어나 잠을 푹 잔다든지, 여하튼 그동안 집에서 혼술하느라 모두들 참 힘드셨을 것입니다. 술이라는 건 여럿이 어우러져서 나눠야 좋은 것이죠. 벤의 혼술하고 싶은 밤 들려드렸습니다. 어제 크리스마스 아침에 선물들은 충분히 나누셨을 텐데요. 이번에는 어떤 선물을 받으셨을까요? 시크릿 산타가 준비한 선물이 마음에 드셨을지 모르겠네요. 아주 작은 선물이라도 포장을 뜯으면서 나누는 것이 제맛이잖아요. 이번에는 혼술하면서 포장을 뜯어야 하는 상황은 아니었겠죠? 중요한 것은 주는 사람의 마음이잖아요. 서로의 사랑을 나누고 서로의 존재를 다시 확인할 수 있는 크리스마스를 보내고, 우린 다시 2021년 크리스마스를 기다리게 되겠지만 그래도 희망은 있습니다. 내년에는 함께 할 수 있다는. 몰랐었어 너의 그 바람들을 모두 이해한다 믿고만 싶었던 거야. 너무 힘들다고 말하는 너 보며 잠시 헤어지자고 말을 했던 나였어. 미안했어 나의 이기심들을 상처 입어가는 널 보지 못했던 거야. 마지막이라고 믿었던 사랑을 바보처럼 보내고 사진 속에 웃고 있는 너를 봐. 어디 있니 너 지금
작은 것이 아름답다. 부동산 투자는 큰 회사만이 해야 하나요? 내가 가진 것과 내가 가지고 싶은 부동산을 내가 원하고 돈이 되는 방향으로 고객과 함께 고민하여 가장 효과적인 부동산 솔루션을 제공하는 이미진 부동산입니다. 요즘 대세로 떠오르고 있는 소규모 수익형 부동산, 정부에서 지원하는 프로그램으로 처음으로 집을 구매하는 분들께 여러분이 기대하는 모든 가능성을 최대로 높여드립니다. 수년간의 오랜 경험과 노하우를 통해 고객들의 실질적인 이익을 높이는데 최선의 가치를 두는 이미진 부동산. 지금 바로 전화주세요. 403-990-8110. 남녀가 사랑을 할 때 남자는 이 여자가 나에게 있어 첫사랑이기를 꿈꾸고 여자는 이 남자가 나에게는 마지막 사랑이기를 꿈꾼다고 합니다. 이게 맞는 말일까요? 저는 남자든 여자든 사랑을 하려면 마지막이라는 생각을 가져야 한다고 생각합니다. 마지막이라는 간절함이 있어야 사랑도 성취하는 것이라는 생각이 드네요. 박기영의 노래 마지막 사랑 들려드렸습니다. 이제 2021년 새해 결심을 준비하고 있을 시점인데요. 변함없이 등장하는 다이어트, 금주, 금연은 빼고 어떤 결심들을 하고 계실지도 궁금합니다. 좀 더 검소하게 살아가기, 타인에게 좀 더 친절하기, 거주하는 지역 내 여행하기, 이런 항목들이 2021년 캐나다인들이 하고 싶어하는 신년 결심이라고 합니다. 새해 가장 하고 싶은 것이 무엇이냐라는 물음에 대한 답은 반수 이상이 여행이라고 했다는데요. 코로나로 인해 갇혀 지내다 보니 결국 가장 절실한 것은 여행이라는 생각이 듭니다. 마음속으로 내년에 백신이 충분히 보급되고 이동이 자유로워질 시점을 기준으로 어디로 여행할 건지 미리 생각해 놓으시기 바랍니다. 흔들리는 꽃들 속에서 내 샴푸 향이 느껴진 거야. 스쳐 지나간 건가 뒤돌아보지만 그냥 사람들만 보이는 거야. 다와가는 집 근처에서 괜히 핸드폰만 만지는 거야. 한번 연락해볼까 용기 내보지만 그냥 내 마음만 아쉬운 거야. 걷다가 보면 항상 이렇게 너를 바라만 보던 너를 기다린다고 말할까. 지금 집 앞에 계속 이렇게 너를 아쉬워하다 너를 연락했다 할까. 지나치는 꽃들 속에서 내 샴푸 향만 보이는 거야. 스쳐 지나간 건가 뒤돌아보지만 그냥 내 마음만 바빠진 거야. 걷다가 보면 항상 이렇게 너를 바라만 보던 너를 기다린다고 말할까. 지금 집 앞에 계속 이렇게 너를 아쉬워하다 너를 연락했다 할까. 어떤 계절이 너를 우연이라도 너를 마주치게 할까. 난 이대로 아쉬워하다 너를 바라만 보던 너를 기다리면서 아무 말 못하고 그리워만 할까. 걷다가 보면 항상 이렇게 너를 바라만 보던 너를 생각한다고 말할까. 지금 집 앞에 기다리고 때로 지나치고 다시 기다리는 꽃이 피는 거리에 보고파라 이 맘에. 걷다가 보면 항상 이렇게 너를 아쉬워하다 너를 기다린다고 말할까. 지금 집 앞에 계속 이렇게 너를 아쉬워하다 너를 연락했다 할까. 캘거리 주간 한국은 정직한 신문, 공정한 신문, 독자들에게 헌신하는 신문입니다. 주간 한국은 새롭고 정확한 소식을 신속하게 전달하기 위해 노력하는 미디어 단체입니다. 주간 한국은 신문사의 제일 가치인 공익성 추구와 실현을 목표로 하며
사실에 충실하여 국민들의 알 권리를 위해 언제나 노력하겠습니다. 주간한국은 정치, 경제, 사회, 스포츠, 업체 광고, 지역단체 행사 등을 전하고 있으며 광고 문의 403-681-6825로 연락주시면 보다 상세히 알려드리겠습니다. 대한민국 최고의 싱어송라이터 중 한 명인 장범준의 노래, 제목이 좀 길죠? 흔들리는 꽃들 속에서 내 샴푸 향이 느껴진 거야. 좀 길긴 기네요. 들려드렸습니다. 봄을 대표하는 노래 벚꽃 엔딩도 바로 이 장범준의 대표곡이라고 할 수 있습니다. 발표하는 곡마다 히트를 치는데 그에 비해서 골수 팬들은 적다고 합니다. 너무 빨리 결혼해서 신비감이 떨어져 버린 가수 장범준, 26살 어린 나이에 결혼했다고 합니다. 60세 환갑이 중요했던 시절에는 결혼 정년기라고 하면 남자는 27에서 28살 정도였고요. 여자는 24, 25살 정도였죠. 100세 시대라고 하는 요즘은 남성은 38살 전후, 여성은 34살 전후가 결혼 정년기라고 합니다. 결혼 정년기가 많이 늦어진 셈이죠. 그렇다 보니 20대 중반에 결혼한다고 하면 아주 어린 나이라고 생각되는 것도 이해가 되긴 합니다. 요즘은 스몰 웨딩이 유행이라고 하네요. 집합 금지령 때문에 예전처럼 하객들 수백 명이 모인 가운데 진행되는 결혼식은 찾아보기 힘든 실정이죠. 가까운 지인들과 가족만 모여서 진행하는 조촐한 결혼식이 당분간 이어질 것으로 보여지는데, 안타까운 건 팬데믹 이전에 이미 많은 결혼식 참석으로 축의금을 지출했던 부모님들에게는 당분간 뿌린 돈 거두는 부모님들의 잔치는 없다는 것이랍니다. 의외로 2020년 결혼을 생각했던 연인들이 2021년으로 결혼식을 연기한 경우가 많다고 하니까 내년 중반 이후에는 결혼식 붐이 일겠네요. 김현우 노래 들려드릴게요. 다시 한번 사랑하자. 오랜만이야 목이 메인 한마디 잘 지냈니 내 눈물 섞인 두 마디 혹시라도 내 앞에 네가 꿈일까봐 마음 편하게 숨을 쉬기 어려워 내 입술에 미치도록 그리웠다 그 말만 자꾸 맴돌아 오랫동안 차갑게 멈춘 내 심장도 다시 터질 듯이 뛰고 있는 것 같아 새롭게 다시 시작하자 이렇게 너를 향해 맘속으로 하고픈 말 이별한 날부터 두 번 다시 못 볼 것만 같아서 몰래 눈물처럼 흘렸던 말 널 사랑해 널 사랑해 널 사랑해 촌스럽던 내가 여전하다며 미소 짓는 널 따라 웃고 있는 나 너만 보며 얼굴 붉히던 그 바보가 아직 너를 사랑하고 있단 말이야 새롭게 다시 시작하자 이렇게 너를 향해 맘속으로 하고픈 말 이별한 날부터 두
다음은 청취자 사연 소개와 신청곡 보내드리는 시간입니다. 오랜만에 사연 보내주셨네요. 올 마지막 방송에서 소개해드린다는 것도 꽤나 의미 있는 듯합니다. 안녕하세요. 캐나다 4년차에 접어드는 YK입니다. 설렘과 기대로 시작한 캐나다 생활이 마음과는 달리 후회와 절망을 느끼는 시간이 많았던 것 같아요. 아마도 캐나다에 대한 환상만 갖고 시작했기에 제 욕심과 부족함으로 인해 균형이 무너진 게 아닌가 싶습니다. 아직도 한국과 캐나다 사이에서 흔들리고 있는 제 모습이 안타깝지만 그래도 후회보다는 희망을 생각하고 지내려고 노력 중입니다. 시원한 고속도로를 달리다 보면 어두운 터널도 나오고 쉼터도 나오듯 지금은 저에게 터널을 지나 쉼터로 가는 잠시 동안의 쉼이라고 생각합니다. 끝나지 않을 것 같은 일도 시간이 지나면 끝이 보이고 나쁜 일들도 기억 속에서 흐려지듯 어제보다는 오늘보다는 내일을 바라보며 따뜻한 일과 소중한 사람들만 기억하며 2020년을 마무리하려 합니다. 이하이의 홀로 신청합니다. 한국에 있는 가족들과 캐나다에서 만났던 좋은 친구들과 함께 듣고 싶어요 라고 사연 보내주셨네요. 이하이의 홀로 들려드릴게요. 홀로 있는 게 가만히 있는 게 어려운 일인가요? 홀로 있어도 같이 있어도 외로운 건 같아요. One day it will stop. 말하는 대로 생각한 대로 되는 것 아닌가요? 햇빛을 쬐고 숨 쉬어봐도 쉽지는 않네요. One day it will stop. And I'm gonna stop crying, stop feeling, stop thinking about you, my baby. 이제 그만 울 거야, 나 올 거야, 나를 더 아껴줄 거야. And I'm gonna stop. 걔보다 내가 나보다 제가 난 게 중요한가요? 수많은 나를 괴로워하다 이제 좀 알겠어요. 가만히 앉아 걱정하기에 난 너무 소중해요. 들여다봐요 맘속에 맨날 그대로 괜찮아요. It's gotta stop. And I'm gonna stop crying, stop feeling, stop thinking about you, my baby. 이제 그만 울 거야, 나 올 거야, 나를 더 아껴줄 거야. And I'm gonna stop. And I'm gonna stop. 홀로 있는 게 가만히 있는 게 어려운 일인가요? 홀로 있어도 같이 있어도 외로운 번 같아요. One day it will stop. 사연 보내주신 YK씨의 캐나다에서의 생활에 항상 희망이 가득하기를 바라겠습니다. 우리 모두에겐 지금 팬데믹 상황이 터널 속에 있는 것이라는 생각이 드는데요. 끝이 보이지 않을 것 같던 터널 입구를 들어선 지 참 오래되었는데 이제야 비로소 빛이 보이는 끝자락에 와 있는 것 같습니다. 이 세상을 살아가다 보면 나보다 경험이 많은 분들이 늘 해주셨던 이야기가 나의 상황과는 맞지 않는 경우가 많다는 것을 아마 여러분들도 느끼셨을 텐데요. 아마도 시대의 변화에 따라서 진리라고 생각했던 것이 진리가 아닐 수도 있게 된 것이 아닐까 합니다. 다음의 이야기들이 여러분들께는 어떻게 적용될지 한번 생각해 보세요.
내가 지금까지 쌓아온 인맥과 그들을 알아온 기간에 집착하지 말아라. 때론 20년 지기 친구보다 2년 만난 친구가 더 나을 때도 있다. 20년 동안 20번 만난 친구보다는 2년 동안 30번 만난 친구가 더 돈독할 수도 있겠네요. 결혼하기 전에는 냉정하게 남이다. 연인에게는 너무 퍼주지도 기대하지도 말아야 한다. 사실 결혼을 해도 등 돌리면 남인데 그럼에도 불구하고 상대방에게 무제한적으로 잘해준다면 그건 진정한 사랑이 아닐까요? 아무런 조건 없이 나를 사랑해주는 사람은 친구도 연인도 아닌 가족뿐이다. 이건 이번 코로나 사태로 인해 진리라는 것이 확인이 되었을 겁니다. 힘들 때 위로해주는 사람보다 잘 되었을 때 진심으로 축하해주는 사람이 진정한 친구다. 대부분 경우 앞에서는 축하해주고 뒤에서는 시샘하기 마련이 아닌가요? 진심 어린 축하를 전해줄 친구가 과연 몇이나 될지 생각해볼 부분이네요. 생각보다 타인은 나한테 관심이 없다. 남의 이모 크게 신경 쓸 거 없다. 특히 요즘처럼 마스크 쓰고 다니는 상황에서는 내가 누구한테 보여질 것도 아니니 특히 남한테 관심 안 기울일 것 같습니다. 중대한 일은 무조건 낮에 해가 중천에 있을 때 결정해야 한다. 밤에 혹은 술 마신 후에 결정하면 낭패를 보기 마련이다. 이건 100% 동감합니다. 특히 연인에게 편지를 쓴다거나 고백을 한다거나 하는 일은 절대 밤에 해서는 안 됩니다. 아침에 일어나면 무조건 후회합니다. 돈도 중요하지만 그보다 우선 건강이 최고다. 코로나가 만들어준 불변의 진리죠. 부모님은 생각보다 빨리 늙어가신다. 곁에 있을 때 잘해라. 내 스스로가 빨리 늙어간다고 생각하는 마당에 부모님들은 또 얼마나 빨리 늙어가시겠습니까? 정말 이 말도 불변의 진리죠. 혼자 밥 먹기, 영화 보기, 여행 가기, 쇼핑하기 정도는 할 줄 알아야 한다. 여기에다 혼자 밥하기, 빨래하기, 설거지하기 등 집에서 할 수 있는 건 모두 혼자 할 수 있어야만 생존이 가능하다는 것. 이번 코로나 사태가 가져온 또 다른 진리이기도 하죠. 내 약점과 단점에 대해서 함부로 남에게 고민 상담하지 말아야 한다. 상대방이 내 사람이 아닌 한 분명 그 약점을 알고 평생 나를 괴롭힐지도 모르는 일이겠네요. 내가 사랑하는 것들은 언젠가 나를 울게 만든다. 아무리 사소한 것이라도 깊이 애정을 줬다면 떠나보낼 땐 마음이 아프기 마련이다. 함부로 사랑하지 말아야겠는데요. 그리고 나를 사랑하는 사람에게는 나를 떠나지 않고 내 곁에 있을 때 잘해야겠네요. 마지막으로 토요일이 좋다의 리균과 만나는 밤은 늘 즐겁다. 요건 어떻게 생각하세요? 젤리 크리스마스의 2013년 크리스마스 타이틀곡이죠. 겨울 고백 들려드릴게요. 첫눈이 내리던 날 나는 내게 전화를 했지. 가장 기쁜 소식은 다 제일 먼저 들려주고 싶어서 내 목소린 태연했지만 사실 난 떨렸어. 너를 만나서 해야 할 말이 내게 너무 큰 진심이라서 하루 종일 망설이다가 창밖에 내린 새하얀 눈에 맘 설레어서 너의 집 앞으로 난
발사 도착 시나리오도 모르는 여배우와 고백을 눈앞에 둔 남자를 만나 포근한 날씨에 감은 so good 배경은 너의 집 앞 완벽한 설정 대사만 치면 컷소리 나올 텐데 난 왜 고백신을 키스신으로 만들었나 자자 준비 액션 그동안 난 기다렸나봐 내 맘이 커진 그 시간 동안 난 근저하게 내 맘이 너에게 닿길 바랬어 여기 서 있어 우리 처음 만난 그 거리에서 만난 그 수많은 사람 속에 네가 멀리 보여와 내게 걸어보는 너 나를 보면 내 너 캘거리 레드 FM 오늘 저와 2020년 마지막 방송을 함께 나누고 계십니다. 열심히 잘 달려왔네요. 팬데믹의 어려움 속에서도 레드 FM과 함께 해주신 청취자 여러분께 다시 한번 감사드립니다. 단 한 분의 청취자가 있더라도 레드 FM은 쉬지 않고 계속될 것입니다. 보다 알차고 유익한 방송이 되기 위해서 2021년에도 노력하도록 하겠습니다. 캐나다 한인 방송 사이트 ckbs.ca에서 방송 다시 들을 수 있으니까요. 본방 놓치신 분들은 언제라도 레드 FM과 만나실 수 있답니다. 많은 관심 부탁드릴게요. 다음 주 초에는 새 연합장을 만들어서 보낼 준비를 해야죠. 올해는 예년과는 다르게 동영상을 이용해서 연합장을 만들어 보시는 건 어떨까요? 메신저나 카카오톡의 기능이 다양해서 어떠한 형태로든 신년 인사를 보낼 수 있게 되어 참 편한 세상인 듯합니다. 1년에 한 번 안부를 전할 수 있는 가장 좋은 시절인 12월 말, 지금부터 나에게 가장 소중한 사람의 목록을 만들어 보시는 건 어떨지요? 그냥 무작위로 내 연락처에 저장되어 있는 사람에게 단체로 메시지를 전하는 것이 아니라 올해에는 차분하게 한 명 한 명에게 안부를 전하는 것도 참 좋은 일이 아닐까 생각이 듭니다. 예전에는 쉽게 지나쳤던 작은 일들 하나하나가 이제는 참 소중한 일이 되어버렸네요. 지하가 들려드립니다. 들리나요? 사랑한단 말 좋아한단 말 내게는 어색한걸요 상처투성이 멍든 내 가슴에 조금 어려운걸요 멀어지는 것 잠시 헤어지는 것 무엇도 힘드네요 아픔이 지나서 잔잔해진 내 맘은 어떡하라고 자꾸 두드려요 그댈 사랑하는 마음이 가슴에 느껴지나요 주저했던 나의 모습이 그대는 느껴지나요 나만을 지켜주다 나 없이 못 산다 더 나를 사랑하게 했던 그댈 미친 듯이 보고 싶어요 가슴 깊이 숨겨서 어색해진 고백이 그대는 들리나요 이런 날 보고서 웃어주던 한 사람 그대 아니면 나는 어떡해요 그댈 사랑하는 마음이
느껴지나요? 주저했던 나의 모습이 그대는 느껴지나요? 나만을 지켜주던 나 없이 못 산다던 나를 사랑하게 했던 그댈 미친 듯이 보고 싶어요. 사랑에 또 아플까 다시 생각해보고 두 눈을 감아봐도 나는 안 되나봐요. 정말 안 되나봐요. 그대 아니면 안 되는 나 어떡해. 이제 내가 더 많이 그대를 사랑할게요. 그대 내게 주던 그 사랑 모두 다 갚아줄게요. 아파도 사랑하고 울어도 사랑해요. 내가 사랑하는 사람 영원히 함께할 그대뿐인가. 어떤 말로 표현해야 그댈 알 수 있을까요? 어떤 맘을 담아내야만 그대에게 전해질까? 하루 종일 눈에 아른거려서 똑같은 매일을 보내고 있다고. 나의 맘이 부담이 돼 그대가 달아날까봐 함께 있는 지금만으로도 충분하다 생각했지만 점점 커지는 그댈 향한 마음에 이젠 말을 하고 싶죠. 그대 사랑하고 있어요. 꽤 오래전부터 그대를 처음 본 후 지금까지 내 마음이 한순간 내게 움찔했죠. 그때부터 나의 세상은 달라졌죠. 그댄 아마 모르겠죠. 나의 이런 마음들을 요동치는 소리까지도 꼭 숨겼으니까 난 아직도 많이 겁이 나지만 이제는 용기 내볼게요. 그댈 사랑하고 있어요. 꽤 오래전부터 그대를 처음 본 후 지금까지 내 마음이 한순간 내게 움찔했죠. 그때부터 나의 세상은 달라졌죠. 곁에 있는 지금 더 행복해. 여태껏 아껴뒀던 말 그댈 사랑하고 있어요. 꽤 오래전부터 혹시 그대도 나와 같길 기도하며 내 마음이 한순간 내게 움찔했죠. 그때부터 난
사람을 1년 중에 12월에 가장 많이 늙는다고 합니다. 1년 동안 관리를 잘 하더라도 12월이 되면 지난 1년간 정리되지 못한 고민들이 한꺼번에 몰려와서 괜히 마음을 우울하게 만들고 슬퍼지게 만들어서 더욱더 그런 듯합니다. 거기에 술자리도 많고 참석해야 하는 모임도 많다 보니 피부관리도 더욱더 힘들어서 그럴지도 모르죠. 올 12월은 모두에게 안식의 시간이 아니었을까 합니다. 적어도 올 12월에는 한 살 더 먹는다는 안타까운 생각을 떨쳐버리고 새해를 맞이할 수 있어서 좋네요. 나를 둘러싼 만남들을 가만히 생각해 봅니다. 지금 나의 곁에는 누가 머물러 있는지, 내 마음 깊은 곳에는 누가 있는지, 눈 감으면 떠오르는 얼굴들, 생각만 해도 가슴이 따뜻해지는 이름들, 굳은 일을 만나 함께 걱정하고 기도하며 좋은 일을 만나 기쁨을 서로 나누는 사람들, 서로 아끼며 축복을 나누던 사람들, 이런 사람들로 인해 나의 삶이 복되고 내 인생은 깊이를 더해갈 수 있었습니다. 나는 누구에게 어떤 의미의 사람이었는지, 어떤 사람들의 마음속에 자리 잡고 있는지 처음처럼 오늘도 오래도록 당신과 인생의 길동무가 되고 싶습니다. 청취자 여러분과 인생의 길동무가 되고 싶습니다. 건강하고 행복한 연말 보내시고 희망찬 2021년 맞으시기 바랍니다. 마지막 곡으로 VOS의 눈을 보고 말해요 들려드리면서 오늘 방송 마치도록 하겠습니다. 안녕히 계십시오. 오늘 하루는 바쁠 것 같아요. 혼자 지내는 연습을 해야죠. 내일이면 괜찮아질 것도 같은데 언제쯤 만나서 얘기할까요? 아니에요, 당장이라도 보고 싶은데 헤어지자 말할까 자꾸만 두려워. 눈을 보고 내게 말해요. 내가 싫어졌단 말해요. 왜 자꾸만 나를 못 봐요? 거짓말이죠. 우린 사랑하고 있는데 그것만으로 난 되나요? 그래요, 그렇게 말 안 해도 잘 알고 있죠. 나는 오늘 하루는 아플 것 같아요. 평소와는 이별을 해야 하죠. 내일이면 괜찮아질 것도 같은데 언제쯤 웃으며 얘기할까요? 그댈 만나러 가는 길은 행복했는데 지금 이 순간만은 시간이 멈추기에 눈을 보고 내게 말해요. 내가 싫어졌단 말해요. 왜 자꾸만 나를 못 봐요? 거짓말이죠. 우린 사랑하고